Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 31 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. So we will continue with solving problems, because whenever you come to this particular chapter or every chapter that you are supposed to study in standard 11 and 12, it all requires your knowledge of formulae, and also you have to understand various techniques of solving these problems, and that can be achieved by only solving as many problems as possible, right? You can get problems from various sources. There are many books written which are devoted for CET and JEE exams. There also you will get lots of problems, and your textbook also consists of lots of problems. So we should think in that terms, how to go about solving these problems. Okay. So now what happens here, we will go for this miscellaneous exercise, right? And we will some problems from that exercise we will solve. Okay, we will begin with first problem itself. It is select correct options. And what is first problem in that? See, what they are asking you is this: the value of sine of what? N plus 1 into a, okay, into sine of n plus 2 into a. It is n plus 2 into a plus cos of n plus 1 into a, cos of n plus 1 into a. It is not n plus a, n plus 1 into a, into, it is cos of n minus 2 into a. Cos of it is what? See, I will read it properly. Cos of n plus 1 into a, okay, into cos of n plus 2 into a. It is not minus, it is cos of n plus 2. It should be like that. Let us check. Cos of into cos of n plus 2 into a. Okay. Now what is the value of this? And 4 options are given. But here we can easily understand or observe that here also angle is n plus 1 into a. Here also it is n plus 1 into a. Here it is n plus 2 into a. Here it is n plus 2 into a. And these are two cos terms. So can I relate this with cos of a into cos of b plus sine of a into sine of b? बघा ही रचना तशीच आहे ना, cos a into cos b. म्हणजे हा जर अँगल जो आहे n plus 1 into a, if you call it as say capital A, and this n plus 2 into capital A you call it as capital B, तर मग हे काय होईल? cos a cos b या टाईपचं होईल ना ते. आणि प्लस साइन आहे मध्ये sin a sin b. मग आता लगेच सुचलं पाहिजे हे cos a cos b प्लस sin a sin b म्हणजेच काय? cos of a minus b. You know this is equal to cos of a minus b. बरोबर ना? मग इथेच काय होणार बघा, ते कॉस ऑफ, इथे ए म्हणजे आपण काय घेणार? हा तुमचा ए आहे ना. दिस पर्टिक्युलर टर्म, ही जी आपली टर्म आहे त्याला आपण कॅपिटल ए ने रिप्लेस करणार, आणि ही जी टर्म आहे दुसरी त्याला आपण कॅपिटल बी ने रिप्लेस करणार. म्हणजेच ते काय होणार? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. आणि ते काय आहे? कॉस ऑफ ए मायनस बी. म्हणजेच तुमच्या इथे काय होणार बघा? कॉस ऑफ एन प्लस 1 into a minus what? n plus 2 into b, right? n plus 2 into b असं ते होणार आहे. This is cos a cos b plus sin a sin b. त्यामुळे काय होणार? cos n plus 1 into a into cos n plus 2 into b. हे जर आपण cos a cos b असं घेतलं तर हे sin a sin b आहे. म्हणजेच मला हा फॉर्म्युला वापरता येईल. त्यात ए च्या ऐवजी काय आहे माझ्याकडे?
n+1 इंटू ए ही टर्म कॅपिटल ए म्हणून मी वापरतो आहे आणि ही टर्म कॅपिटल बी म्हणून वापरतो आहे. म्हणजेच इथे एकूण काय होणार कॉस ऑफ इफ आय मीन सिम्प्लिफाय दिस इट विल बी वॉट, इथे पण एच आहे ना तो, सॉरी दिस इज ए इट्स नॉट बी. त्यामुळे काय होईल n+1 इंटू ए मध्ये म्हणजेच एन ए प्लस ए, बरोबर ना. दिस इज मायनस व्हॉट इज दिस नाव, दिस इज व्हॉट एन ए अगेन आणि मायनस 2a असं होणार ते. म्हणजेच एन ए आणि मायनस एन ए हे कॅन्सल होतील आणि ए मायनस 2a म्हणजेच मायनस ए मिळेल मला, कॉस ऑफ मायनस ए. आणि व्हॉट इज कॉस ऑफ मायनस ए, इट इज कॉस ए, राईट. सो फायनली वी गेट आन्सर कॉस ए, दॅट इज बी. बी इज द आन्सर. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. ओके, नाव सी आपल्याला पॅटर्न्स त्यातले दिसले पाहिजे. प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर आपल्याला हा पॅटर्न लक्षात येणं गरजेचं आहे की कॉस ऑफ n+1 ए म्हणजे n+1 इंटू ए आणि कॉस ऑफ n+2 इंटू ए तशाच टर्म्स इथे आहेत, n+1 इंटू ए n+2 इंटू ए, आणि हे दोन कॉस एकत्र आहेत, हे दोन्ही साईन एकत्र आहेत. म्हणजेच तुम्हाला इमिजिएटली असं जाणवलं पाहिजे की इथे मला कॉस ए कॉस बी प्लस साईन ए साईन बी हे स्ट्रक्चर यूज करता येईल अँड दॅट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए मायनस. Right? I hope you understood whatever I wanted to say. So observation capacity is very very important in solving such trigonometry or any problem generally in mathematics. Okay, coming to next problem. See what they have given is if tan a plus minus tan b is x. See, I will write the problem here. These are all problems from first part. Okay, if tan a minus tan b, see now the problem, tan a minus tan b is equal to x, and second part given is cot a minus it is not cot a, it is cot b minus cot a is y. So I will erase this. This is cot b. Okay, cot b minus cot a is equal to y. Then what is cot of a minus b? What is asked is what is cot of a minus b, that is asked. What is this? आता tan a minus tan b जर तुम्हाला x दिलेला आहे आणि हे तुम्हाला दिलेलं आहे cot b minus cot a म्हणजे y दिलेलं आहे आणि cot of a minus b त्यांनी विचारलंय तुम्हाला, बरोबर ना. cot of a minus b कसं करता येईल बघा आपणाला. कॉट ऑफ ए मायनस बी म्हणजेच काय असतं तर 1 अपॉन टॅन ऑफ ए मायनस बी, राईट. वी आर आस्क्ड व्हॉट इज कॉट ऑफ ए मायनस बी. कॉट ऑफ ए मायनस बी याचाच अर्थ काय 1 अपॉन टॅन ऑफ ए मायनस बी, बरोबर ना. 1 अपॉन टॅन ऑफ ए मायनस बी. आणि आता टॅन ऑफ ए मायनस बीचं काय सूत्र आहे बघा, इट इज व्हॉट टॅन ए मायनस, बघा म्हणजे इथे आपण असं नको, सॉरी विल इरेज दिस. 1 अपॉन आहे ना ते 1 अपॉन टॅन ऑफ ए मायनस बी. सो व्हॉट इट इज व्हॉट 1 अपॉन डिनॉमिनेटर इट विल बी टॅन ए मायनस टॅन बी, टॅन ए मायनस टॅन बी आणि मग याला सर्वाला डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए टॅन बी, 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. ओके, हो व्हॉट इज दिस नाव, यू कॅन टेक दिस टू न्यूमरेटर, राईट. सो इट इज, सी हे कसं आहे बघा 1 अपॉन एक्स अपॉन वाय या टाईपची ही गोष्ट आहे. म्हणजेच ते आपण कसं लिहितो वाय अपॉन एक्स, उलट करून गुणले ना. म्हणजे तसंच इथे काय होणार 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी आणि डिवायडेड बाय काय होणार टॅन ए मायनस टॅन बी, टॅन ए मायनस टॅन बी. ओके, आता त्यातलं टॅन ए मायनस टॅन बी म्हणजे आपल्याला दिलेलंच आहे एक्स, राईट. इट इज गिवन टू यू ॲज एक्स. फक्त आपल्याला आता काय करायचं आहे व्हॉट इज 1 मायनस टॅन ए टॅन बी, दॅट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड. मग त्याच्यासाठी काय करणार आपण 1 मायनस टॅन ए टॅन बी म्हणजेच ते मला कसं लिहिता येईल बघा. तर आपणाला असं म्हणता येईल की
सी what we can do is this term 1 minus tan a tan b upon tan a minus tan b हे तुमचं काय आलंय cot of a म्हणजे ह्याची मला किंमत काढायची आहे, परंतु जे काही दिलेलं आहे ते वापरून मला हे काम करायचं आहे, बरोबर ना. पण आता असं लक्षात घ्या की 1 अपॉन, आता हे कसं आहे बघा, cot b मायनस cot a हे जे आहे, बरोबर ना. म्हणजे इथे मी एक्सपांड करतो, हे cot b मायनस cot a ही जी टर्म आहे दुसरी, ही आपणाला काय दिलेली आहे, y दिलेलं आहे, बरोबर ना. पण म्हणजेच काय हे झालं 1 अपॉन tan b मायनस 1 अपॉन tan a, हे तुम्हाला y दिलेलं आहे, दिलेलंच आहे आपणाला. पण म्हणजेच काय होणार, हे क्रॉस मल्टिप्लाय तुम्ही केलं की काय मिळणार तुम्हाला, tan ऑफ a मायनस tan ऑफ b आणि डिवायडेड बाय tan a इंटू tan b, असं तुम्हाला ते मिळणार ना. tan a मायनस tan b अपॉन tan a tan b म्हणजेच हे किती झालं, y आहे, दिस इज y, बरोबर ना. सो व्हॉट विल बी tan a इंटू tan b देन, म्हणजेच tan a इंटू tan b ही जी टर्म आहे ही जर मी क्रॉस मल्टिप्लाय केली बघा, tan a इंटू tan b हे काय होणार बघा, tan a इंटू tan b इंटू y विल बी tan a मायनस tan b. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. आता हे जे tan a मायनस tan b म्हणजे x दिलेलं आहे, सो दिस इज x, दिस इज x, आणि हे काय होणार tan a प्लस tan b, ओके, इंटू y हे x होणार. म्हणजेच काय झालं, tan a प्लस tan b ची जर किंमत मला मिळाली ती काय होणार बघा, tan a प्लस tan b, दिस इज प्लस साइन, टी असतो त्यावेळी तो गोंधळ असतो नेहमी, तर टी नीट काढा. म्हणजे tan a प्लस tan b विल बी x अपॉन y. म्हणजे इथे जे इथे बघा, आता तुम्हाला tan a प्लस tan b ची किंमत मिळाली x अपॉन y, आणि हे इथे तुमचं tan a मायनस tan b हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपला चुकलेला आहे, tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बरोबर ना. तसंच इथे tan a 1 मायनस tan a, आता हे तुमचं 1 प्लस tan a tan b होणार अपॉन इथे tan a मायनस tan b, बरोबर ना. मग आता काय झालं, tan a प्लस tan b ची किंमत तुमची काय झाली, tan a प्लस tan b नव्हे, सॉरी, आय एम मेकिंग एरर्स हिअर, extremely sorry, this is tan a into tan b, sorry, very sorry, this is not tan a into plus tan b, this is tan a into, this is into, correct. आपण इथे इंटूच आहे ना, हे tan a into tan b हे आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केलं y ला, त्यामुळे इथे गुणाकारच आहे, त्यामुळे इथे पण हा गुणाकार आहे, राईट. सो वी शुड नॉट मेक एरर्स लाईक दिस, दिस इज प्रॉडक्ट, राईट. सो दिस इज x अपॉन y. म्हणजेच काय झालं बघा, हे जे tan a प्लस tan a इंटू tan b इथे आहे त्याची किंमत आहे x अपॉन y. म्हणजेच एकूण आता हे काय झालं, ही जी क्वांटिटी आहे याला आपण समजा a म्हटलं, तर बाय a व्हॉट यू गेट हिअर, दिस बिकम्स, म्हणजेच cot ऑफ a मायनस b ज्याची मला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे ते काय होणार बघा, cot ऑफ a मायनस b काय होणार, 1 प्लस tan a इंटू tan b त्याची किंमत आहे x अपॉन y, सो 1 प्लस x अपॉन y आणि मग डिवायडेड बाय व्हॉट, tan a मायनस tan b म्हणजेच x आला, बरोबर ना. म्हणजेच एकूण काय होईल बघा, आता ही क्वांटिटी, एकूण ही क्वांटिटी काय होणार 1 अपॉन x, बघा इथे जर मी डिवाइड केलं ना, आता ह्या दोन टर्म्स आहेत, इथे एकच टर्म आहे, सो आय कॅन सेपरेटली डिवाइड, सो दिस गिव्स यू 1 अपॉन x पहिल्यांदा मिळेल मला, ओके. आणि मग हे x अपॉन y ला मी x ने भागतोय, म्हणजे हा x कॅन्सल होईल, सो इट इज 1 अपॉन y. सो दिस ऑप्शन इज द आन्सर, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y. आय होप यू अंडरस्टँड, दिस इज नाईस प्रॉब्लेम. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेल्या गोष्टी यूज करायच्या आहेत, हे महत्त्वाचं असतं. तुम्ही हा वेगळ्या प्रकारे पण सोडवू शकता, पण नॉट, वी हॅव टू कम टू वन ऑफ द चॉईसेस दॅट आर गिवन टू यू आउट ऑफ द 4 चॉईसेस. त्या दृष्टीने आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये चेंजेस करत जावे लागतात. सो दिस टाईप ऑफ प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. आय होप यू अंडरस्टूड दॅट प्रॉब्लेम. नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. See now what is next problem. They have given if sin theta is equal to, see the problem. Now what is given to you, see the problem is this, what is asked, okay.
See here, this problem, third problem. So what it is, sine theta is equal to n into sine of theta plus 2 alpha, n into sine of theta plus 2 alpha. Then what is asked to you is, what is tan of theta plus alpha? Then tan of theta plus alpha is what? That is asked. काय करता येईल या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, आधी जे काही दिलेलं आहे तुम्हाला, बरोबर ना, काय दिलेलं आहे बघा, साइन थिटा गिवन. सो सोल्युशन हियर आय विल राईट. ॲक्च्युली हे MCQs आहेत, त्यामुळे आपणाला सोल्युशन काही वेळा MCQs मध्ये तुम्हाला लेंदी आन्सर्स डेव्हलप करावी लागतात, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा लिहिताना जेवढं कमीत कमी लिहून आपण आन्सरपर्यंत जाऊ शकतो हे आपण नेहमी प्रयत्न करत राहायचा. हे सर्व प्रॅक्टिसचा गेम आहे. जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस जर तुम्ही कराल तर तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी सोप्या वाटायला लागतील. सो हियर व्हॉट इज गिवन टू यू, साइन थिटा इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ थिटा प्लस 2 अल्फा. दिस इज गिवन, राईट. दिस इज टू बी यूज्ड बिकॉज दिस इज गिवन. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा, साइन ऑफ थिटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय हे साइन थिटा, right? This will be what? 1 by n. This will be 1 upon n, which is obvious. Okay. मग आपल्याला काय करता येईल, in 9th standard or 10th standard you have studied componendo dividendo type issue. So you know what is that. If you have p plus q, p upon q is equal to r upon s, then we know that p plus q upon p minus q is equal to r plus s upon r minus s. ह्याला म्हणतात कॉम्पेनेंडो डिव्हिडेंडो प्रॉपर्टी. सो इफ आय यूज इट हिअर, हे आपलं p अपॉन q आणि हे आपलं r अपॉन s. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा, इट विल बी व्हॉट, इट विल बी साइन थिटा प्लस 2 अल्फा, साइन ऑफ थिटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थिटा, राईट. दिस इज p, दिस इज q. मग हे p अपॉन p प्लस q तसं हे लिहिलं आपण, आणि डिवायडेड बाय काय लिहिलं आपण बघा, साइन ऑफ थिटा प्लस 2 अल्फा मायनस साइन थिटा. हे झालं न्यूमरेटर. आणि ऑन दिस साइड यू हॅव 1 प्लस n अपॉन 1 मायनस n, बरोबर ना. मग आता इथे काय होईल, साइन c प्लस साइन d चा फॉर्म्युला यूज करता येईल, आणि इथे तुम्हाला साइन c मायनस साइन d चा फॉर्म्युला यूज करता येईल. मग बघा काय आहे ते. आय विल एनलार्ज दिस. व्हॉट इज साइन c प्लस साइन d? हे सर्व आता पाठ पाहिजेत फॉर्म्युले. साइन c प्लस साइन d इज व्हॉट, इट इज 2 कॉस ऑफ c प्लस d अपॉन 2 कॉस ऑफ c मायनस d अपॉन 2. साइन c प्लस साइन d, नो. सो इट इज 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस ऑफ c मायनस d बाय 2. आणि दुसरा फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे मला, साइन c मायनस साइन d. तिथे काय फॉर्म्युला आहे, इट इज 2 कॉस c प्लस d बाय 2 आणि साइन ऑफ c मायनस d बाय 2. हे यूज करा. मग तिथे c च्या ऐवजी हे थिटा प्लस 2 अल्फा आणि d च्या ऐवजी थिटा, म्हणजेच हे काय होईल, लेफ्ट हँड साईडला 2 साइन, म्हणजे इथे काय होणार, 2 साइन. काय करायचंय मला, c प्लस d म्हणजे थिटा प्लस 2 अल्फा मध्ये थिटा मिळवायचा आहे मला. थिटा प्लस थिटा 2 थिटा होणार, म्हणजे हे होणार 2 थिटा प्लस 2 अल्फा, आणि त्याला अपॉन 2 म्हणजेच ते नुसतं थिटा प्लस अल्फा होईल, बरोबर ना. साइन ऑफ थिटा प्लस अल्फा 2 साइन, आणि इथे काय होणार, कॉस ऑफ c मायनस d बाय 2. c मायनस d करताना थिटा प्लस 2 अल्फा मधून थिटा आपण सबट्रॅक्ट करणार, म्हणजेच 2 अल्फा अपॉन 2. सो इट इज व्हॉट, कॉस ऑफ अल्फा, आणि मग डिवायडेड बाय पुन्हा तसंच 2 कॉस, त्याच टर्म्स आहेत ना, थिटा प्लस 2 अल्फा आणि थिटा. सो इट विल बी थिटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ व्हॉट, अल्फा, बरोबर ना. म्हणजेच काय उरलं बघा, दिस विल बी व्हॉट, व्हॉट विल रिमेन नाव,
this is equal to, actually you have to write this is equal to 1 plus n upon 1 minus n. 1 minus n. मग ही जी टर्म आहे ती आता काय झाली बघा. ओके, दिस इज व्हॉट. नाव 2 गेट्स कॅन्सल्ड. त्यामुळे तुम्हाला काय मिळेल बघा, हे इथे साइन थिटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थिटा प्लस अल्फा, हे 2 आपल्याला कॅन्सल करता येते. म्हणजे इथे मला मिळेल टॅन ऑफ थिटा प्लस अल्फा. ओके, आणि हे कॉस अपॉन साइन म्हणजे कॉट अल्फा. आणि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 मायनस एन. सो tan of theta plus alpha, what is tan of theta plus alpha, that is asked. So that term we have to concentrate now. Tan of theta plus alpha will be what? It will be 1 plus n upon 1 minus n. It is there on the right hand side. आणि ह्याला cot alpha ने आपण डिवाइड करणार. So into काय होणार, 1 upon cot alpha. पण 1 upon cot म्हणजेच काय, tan alpha. त्यामुळे तुम्हाला जे काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत त्याच्यामधलं कुठलं ऑप्शन मिळणार बघा, 1 अपॉन कॉट अल्फा ना, म्हणजे टॅन अल्फा. सो इट इज 1 प्लस एन डिवायडेड बाय 1 मायनस एन इंटू टॅन अल्फा. असं तुम्हाला तो प्रॉब्लेम सोडवता येईल. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन्स. करेक्ट. सो सी हाऊ युअर ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी, हाऊ युअर नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले आणि वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स. आता इथे आपल्याला अचानक कसं लक्षात येणार की मला कंपेनेंटो डिव्हिडंडो वापरायचा आहे. याचं उत्तर एकच आहे, जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम सोडवलेत की मग एक दिवस असा येतो की आपणाला हे समजतं, आपणाला ते लक्षात येतं. त्याच्यासाठी गुड ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी. आपण असे सोडवलेले जे सर्व प्रॉब्लेम्स असतात ते नीट आत्मसात जर केलेले असतील तर डेफिनेटली या सर्व गोष्टी सोप्या वाटतात पुढे जाऊन. ठीक आहे. So we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Again at the end I will repeat that you subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you.